अज असीं परमेश्वर के वचन दे विच ये सीखना है, मूर्ख अति सियाणा राजमिस्त्री। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है सानू सुझाव दिंदा है आत्मा की भरपूरी लई, आत्मा च वधण लई प्रभु का वचन जिहड़ा सानू सामर्थ शक्ति बख्शदा है। तो इसी तरह जो राजमिस्त्री की गल हुई है, राजमिस्त्री का काम की है? घर की उसारी करनी। तो असी इसी तरह देखना है कि साडी जिंदगी च, अपनी जिंदगी च असी किहो जे घर की उसारी कर रहे हैं, आत्मिक कर रहे हैं या शरीर। तो इसी तरह अज परमेश्वर के वचन से असीं देखण जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मूर्ख अति सियाणा राजमिस्त्री। कि असीं किहो जी उसारी करते हैं, असीं सियाणता ना कर रहे हैं आत्मा दे विच या मूर्खता ही कर रहे हैं। तो इसी तरह परमेश्वर के वचन के विच प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, लूका दी अंजील 6 नंबर अध्याय उसकी 46 से लेकर 49 तक असीं परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। तुसी मैनू प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारते हो? प्रभु यीशु की कह रहे हैं कि तुसी मैनू प्रभु प्रभु करके क्यों पुकार दो। आज असीं बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कर रहे हैं, प्रभु 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 यीशु धन्यवाद बजाय बहुत तरीके नाल दबावां करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं। पर प्रभु कहता तुसीं मैनू क्यों पुकारदे हो? प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारदे हो? पर जो मैं कहता हाँ सो नहीं करते। प्रभु कहते जो मैं कहता हाँ वो नहीं कर रहे। जे असीं वो कर नहीं रहे जो प्रभु कह रहा, जो प्रभु यीशु कह रहा है, जो कर नहीं रहे, तो वे प्रभु प्रभु करने का भी कोई फायदा नहीं है, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ कुछ प्राप्त नहीं होना है। जो सानू प्रभु कहता है जे असीं उस तरह करांगे तो फिर सानू शांति बरकत आशीष ते मुक्ति प्राप्त होनी है। आमीन। असीं वचन पढ़ते हैं। हरेक जो मेरे कोल आंदा है, प्रभु कहता हरेक जो मेरे कोल आंदा ਅਤੇ ਮੇਰੇ वचनां ਨੂੰ सुन के ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, मेरे वचनां ਨੂੰ सुन के ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ? प्रभु ਦੇ ਕੋਲ। जिथे तक भी आवाज़ जा रही है ऑनलाइन, जिन्हें भी प्रेमी देख रहे हैं, इस गल को विचार करन कि प्रभु के मुख चो निकले हुए वचन सुनते हैं। असीं अज प्रभु के कोल आए। प्रभु की कह रहे कि जिहड़ा मेरे कोल आउंदा है, मेरे वचन सुन के ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, मेरे वचन मेरे मुख चो निकले हुए वाकां नूं सुन के ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ हाँ जो किस वर्गा है। प्रभु कहता मैं तैनूं दसदा किस वर्गा। वो क्यों जिहा राजमिस्त्री है, वो क्यों जी घर की उसारी कर रहा है। आत्मा की गल हो रही, आत्मा का घर, आत्मा की बढ़ोतरी, आत्मा की कमाई, आत्मा की शक्ति। प्रभु कहना मैं दसदा है कि जेड़ा मेरे वचन सुन के मनदा आ वो किहो जिहा मनुख है। वो उस मनुख वर्गा है, वो उस मनुख वर्गा, उस राजमिस्त्री वर्गा हैगा जिन घर बनाउंदियां हाँ डूंगा पुट के पत्थर उत्ते नींव धरी। देखो एक सियाणे राजमिस्त्री वर्गा है, एक सियाणा मनुख है। जदों घर बनाउण लगा और की कीता, डूंगा टोआ पुट्टिया, डूंगी नींव पुट्टी, डूंगी नींव पुट के पत्थर ते नींव, मजबूत नींव, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਵਧੀਆ पत्थर पाया, सीमेंट वधिया पाया, बिजली पाई, सरिया पाया, मतलब बहुत ही मजबूत। अज का वचन सानू आत्मा की बढ़ोतरी नहीं कर रहा, दस रहा कि असीं किहो जिहे घर की उसारी कर रहे हैं। जिहड़ा वचन सुन के मनदा आ, प्रभु यीशु कहंदा मैं दसदा कि उस मनुख वर्गा है, उस राजमिस्त्री वर्गा जिसने अपना घर बनाउण लगे डूंगी नींव पुट्टी, पत्थर पाया, मजबूत नींव, सरिया वगैरह सब कुछ मजबूत नींव बनाई। हाँ अगे जा हड़ आया, जदों देखो उन्हें अपना घर वधिया सरिया, वधिया पत्थर, वधिया मटीरियल ला के बनाया सी। अच्छा राजमिस्त्री है, वधिया है, सियाणा है, उन्हें पता है कि वधिया बनाया होगा तो बेशक तूफान नेरियां आउण, कुछ भी आए कुछ भी नहीं। इसी तरह प्रभु यीशु दसदे ने अते जा हड़ आया, हाँ तां धार ने उस घर उत्ते जोर मारिया। जदों हड़ आया, तूफान आए, मीह आया, तो उस धार ने कहने का मतलब उस हड़ ने, उस पानी ने उस घर को जोर मारिया, पर वह हिला न सकी, पर उसनों
ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੀ? ਉਹ ਘਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ, ਹਨੇਰੀ, ਹੜ੍ਹ, ਧਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਮਾਂਦਗੀ, ਬਵਾ, ਬਿਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਆਣਾ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਤਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਆਤਮਿਕ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅਟਲ ਪੱਕਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਉ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ? ਨਿਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਨਿਉ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਨਿਉ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਉ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ बढ़ोतरी है ही नहीं है। बस जय प्रभु जय प्रभु जय मसीह, मैं मसीह जी, मैं प्रभु जी। प्रभु कहते ध्यान मारे कि मैं किहो जिहा राज मिस्त्री, जिहड़ा सियाणा राज मिस्त्री तो वधिया बनाया। आपको कोरोना वाल चल रहा, विपता चल रही, उनको कोई फिक्र नहीं है, ये निकल जानियां, इदां नहीं रहनियां। बाइबल दसदी है बहुत सारे काल पे ने, महामारियां आईयां ने, निकल गई। ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੀ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ, ਨੀ ਪੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਿਉ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਦੀ बढ़ोतरी ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਰੇਤਾ ਤੇ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਆਣੇ, ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। प्रभु आशीष दें। लूका दी अंजील 18 नंबर से आए, उसकी 9 से लेकर 14 तक परमेश्वर का वचन दसदा है कि प्रभु ने सानू होर भी सुझाव दिते ने। इसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत वधिया दृष्टांत दिता, एक फरीसी ते मसूलिया बारे दस्सिया। उस बाइबल दे विच लूका दी अंजील 18 नंबर से 9 से लेकर 14 तक ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन पढ़न जा रहे हैं। उसने कईयां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, प्रभु ने की किया, कईयां ने बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਧਰਮੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ कि बहुत सारे ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸੂਲੀਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਦੋ ਮਿਸਤਰੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਸੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੜੋਤਰੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲਟੇਰੇ, ਜੋ ਲਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ। ਅੱਜ ਉਠਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਦਸੌਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਉਸ
ਵਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਾਂ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੁਮੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁਕਤੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਨੀਵਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਆਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 23 नंबर है उसकी 39 से लेकर और 43 तक ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਰਿੰਗ ਔਰ ਸਿਆਣਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 23 नंबर ਦੇ 39 से लेकर 43 तक परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਰਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਮੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, हे ਯੀਸ਼ੂ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਇੱਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? हे ਯੀਸ਼ੂ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਤਮਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਚ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं एक कैद और पढ़ाऊंगा प्रभु आशीष दी। पहला ग्रंथिया 3 नंबर से आए और 10 में लिखा कि पौलुस सन ये गल लिखते हैं परमेश्वर के वचन दे विच। पहला ग्रंथिया 3:10 में लिखा है, परमेश्वर की कृपा के अनुसार। की कह रहा पौलुस? कलीसिया ने सिखा रहा है, जो कहता मेरे ते परमेश्वर की कृपा हुई है। परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो मैनू दान हुई है, जो मेरे ते कृपा हुई है, जो मैनू दान हुई है परमेश्वर की कृपा, मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी। किदां दी? सियाणे राज मिस्त्रियां को कहंदा नहीं रखी है। आज जिहड़ा वचन प्रभु दे सेवक सुना रहे ने, प्रभु दा दास परमेश्वर दे वचन सुना रहे, दस रहा है कि तुहाडी नींव की जी है। सियाणा राज मिस्त्री पक्की नहीं हो, पत्थर दे नहीं हो, यीशु मसीह दे पूर्ण विश्वास। कहंदा सियाणे राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी। अते दूजा उस उत्ते उसारी करता है। दूजा उसारी करता है। ये हुण देखना कि क्यों जी उसारी हो रही है, असीं क्यों जी आत्मा च भर रहे, क्यों जी घर बना रहे हैं। हाँ, सो हरेक सचेत रहे, हरेक सचेत रहे। भाई किस तरह की उसारी करता है? किस तरह की उसारी करता है? बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन सानू ताड़ना दे रहा है कि सचेत रहना है कि असीं अपनी जिंदगी में क्यों जी उसारी कर रहे हैं, क्यों जी मिस्त्री है, किते ये ना होवे मूर्खताई चीज। सियाणे मिस्त्री बनना है, तां ही असीं एक दिन परमेश्वर के घर दे विच जावांगे। आमीन। इन्हां वचनां द्वारा प्रभु यीशु सारिआं नूं आशीष देवे। आमीन, आमीन।